دین وہ ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک آپ کے اقوال اور اعمال، اور ایک آپ کی کیفیات۔ یہ دو چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملی ہیں۔ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے، اور آپ کی کیفیات کا نام طریقت ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اقوال اور اعمال کو تو اختیار کرے، کیفیات کو چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں بھی آدھا دین ہے، پورا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف کیفیات کا دعوے دار ہو اور اقوال کو بھی چھوڑ دے، اعمال کو بھی چھوڑ دے، تو وہ بھی زندیق ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب کامل ہوگی جب اقوال اور اعمال کو بھی اختیار کیا جائے اور کیفیات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے، یہ ان کی جامعیت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ ہمارے اکابر نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، جامع شریعت و طریقت۔ کہتے ہیں نا، رہبر شریعت پیر طریقت۔ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما، اور شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی، اور حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی، اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری وغیرہ۔ یہ سب کے سب شریعت کے بھی عالم تھے، طریقت کے بھی عالم تھے۔ یہ سب کے سب جامع شریعت بھی تھے، جامع شریعت اور طریقت کے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قبولیت سے نوازا کہ جس قبولیت کی تاریخ میں مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچایا۔ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے، یہ دنیا کا آخری ملک ہے، تو وہاں بھی یہی مدرسے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قدوری، کافیہ، شرح جامی، کنز الدقائق، یہی کتابیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ دنیا کا آخری کنارہ، وہاں پر بھی یہی مدارس کا نظام، دارالعلوم زکریہ، اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم زکریہ، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کے نام سے انہوں نے بنایا دارالعلوم زکریہ، ایک مدرسہ۔ دوسرا مدرسہ دارالعلوم آزاد ویل، یہ دو مدرسے بڑے مدرسے جوہانسبرگ میں۔ اور یہی ترتیب آپ یو کے چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، اور نظام وہی جو دارالعلوم دیوبند سے آیا۔ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے
पहुंचाया। ये उनकी कबूलियत थी। और ये कबूलियत इस वजह से उनको हासिल नहीं हुई कि वो बड़े ज़हीन थे, बड़े फ़तीन थे। नहीं, ये कबूलियत उनको इस वजह से हासिल हुई कि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ बड़ा कमाल का था। और अल्लाह से ताल्लुक़ में कमाल के पैदा होने का सबब सैयदुत ताइफ़ा हज़रत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बने। अगर मौलाना क़ासिम साहब, अगर मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, अगर ये दोनों हज़रात हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब का दामन न पकड़ते तो कभी भी उस कबूलियत को न पाते जिसको उन्होंने पाया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने किस दर्जे की कबूलियत अता फ़रमाई? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किस दर्जे की कबूलियत दी? वो फरमाते हैं कि ये सब फैज़ है हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब का। वो ख़ुद फरमाते हैं, हज़रत थानवी फरमाते हैं ये सब फैज़ है हज़रत थानवी का, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब का। और हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये सब फैज़ है मेरे शेख मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाए कामिल तब होगी जब हम अक़वाल और आमाल को भी लेने वाले हों और आपकी कैफियत को भी लेने वाले हों, यानी शरीयत के भी तालिब हों और तरीक़त के भी तालिब हों। निरी शरीयत इंसान को रज़ाइल में मुब्तला कर देगी। तकब्बुर आ जाएगा, गुरूर आ जाएगा, उजुब आ जाएगा, ख़ुद पसंदी आ जाएगी, तहासुद शुरू हो जाएगा, तबागुज़ शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ उलमा कसरत से हैं और उन्होंने तरीक़त के रास्ते को इख्तियार नहीं किया, वहाँ बड़े मसाइल हैं। वहाँ तहासुद है, तबागुज़ है, तक़ाबुल है, लड़ाइयाँ हैं। एक आगे बढ़ता है, चार उसकी टांगें खींचते हैं। जबकि ये हमारे अकाबिर का तर्ज़ नहीं था। हमारे अकाबिर का तर्ज़ ये था कि वो औरों को आगे बढ़ाते थे, ख़ुद पीछे होते थे। हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झंझावी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झंझावी रहमतुल्लाह अलैह, ये शेख हैं हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। इनके दो खलीफा ज़्यादा मारूफ़ हुए, एक हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की और एक हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दो उनके खलीफा हुए मशहूर। तो दोनों दोस्त थे, आपस में इकट्ठे बैठते थे। थाना भवन में एक खानका थी, वहाँ बैठते थे। और जहाँ ये बैठते थे और मुरीदीन आते थे और इस्तिफ़ादा करते थे, उस जगह का नाम हो गया था दुकान इश्क़। लोग उस जगह को दुकान इश्क़ कहा करते थे कि यहाँ इश्क़ मिलता है। तो जो कोई बैत होने के लिए आता ना, बैत होने के लिए आता, तो हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद ज़रा रहीम शहीम बड़े बारूब आदमी थे। हाजी इमदादुल्लाह साहब सीधे साधे थे, दरवेश से थे। तो जो भी आता वो सीधा आता हाफिज़ मोहम्मद ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास। जब हाफिज़ ज़ामिन साहब के पास आता, हज़रत बैत कर लें, तो हाफिज़ साहब फरमाते थे, ओ भाई अगर हुक्का पीना है तो मेरे साथ बैठ जाओ। क्या पीना है? हुक्का पीना है तो मेरे साथ बैठ जाओ। अल्लाह चाहिए तो भाई के पास चले जाओ। हुक्का पीना है तो हमारे साथ बैठ जाओ, मज़े करेंगे, हुक्का पिएंगे। और अगर अल्लाह का ताल्लुक़ चाहिए, मार्फत चाहिए, तो भाई जी के पास चले जाओ। हाजी इमदादुल्लाह साहब को वो भाई जी कहते थे। ये हमारे अकाबिर का तर्ज था कि वो औरों को आगे बढ़ाते थे, अपने आप को
پیچھے کرتے تھے۔ یہی شریعت کے ثمرات، یہی طریقت کے ثمرات ہیں۔ جب انسان طریقت میں قدم رکھتا ہے، طریقت کی محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اوروں سے حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔